Dear students and viewers, welcome to new English classes by Kensher. Dear students, आज आम ओडिशा प्लस टू बोर्डर प्लस टू सेकेंड इयर पिलांकर सोशियोलोजी यूनिट 2 चैप्टर टी अर्थात भारतीय सामाजिक संरचना चैप्टर डिस्कशन करबा एमसी क्वेश्चन बा किछि ड्याशपूर्ण रहिछि बा शून्यस्थानपूर्ण वाला क्वेश्चन रहिछि ताको हम डिस्कशन करनेबा चला हम देखिनेबा क्वेश्चन कोन रहिछि यूनिट 1 डिस्कशन करि सारि से बर्तमान हम यूनिट 2 रो किछि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन परीक्षा रे पहला क्वेश्चन लोक हिछि हम दाउ डिस्कशन करनेबा क्वेश्चन 1 प्रकृत भारत ग्राम समाज रे ही परिपृष्ट होता है यह किए कही ए आर देसाई एम के शाली मार्क्स वेबर डीएन मजुमदार द राइट आंसर इज ए आर देसाई क्वेश्चन नंबर 2 भारत सर्वदा ग्राम मानकर एक देश यह किए कही गांधी नेहरू देसाई वेबर द राइट आंसर इज वेबर क्वेश्चन नंबर 3 केउठारु सहर शेष ग्रामर आरंभ यह कहवा कष्टकर उभयों मध्य कौन सी सुपृष्ठ सीमारेखा नाही किए एक कथा कही ए आर देसाई एम एन श्रीनिवास कार्ल मार्क्स मैकाइवर द राइट आंसर इज घ मैकाइवर क्वेश्चन नंबर 4 ग्राम्य समुदाय गुड़िक हूँ एक क्षुद्र जन साधारणतंत्र जार कि आवश्यक अनुजाई प्राय समस्त प्रकार वैदेशिक संपर्क ठारू स्वाधीन अटे यह किए कही देसाई एम एन श्रीनिवास चार्ल्स मेटाकाफ कौटिल्य द राइट आंसर इज चार्ल्स मेटाकाफ क्वेश्चन 5 भारत तार ग्राम रे बास करे ए उक्ति किए प्रदान करते क ए आर देसाई बी नेहरू 3 गांधीजी 4 घ वेबर द राइट आंसर इज महात्मा गांधी 6 सर्वप्रथम मानव सभ्यता केउठी देखा जाइतला सहर ग्राम नगर बती अंचल राइट आंसर इज ग्राम क्वेश्चन 7 सहर कौन प्रत्येक लोक जानती मात्र कई सहर संतोषजनक संज्ञा दे पारिबे नहीं यह किए कहिथिले देसाई बर्केल मैकाइवर चार्ल्स मेटाकाफ राइट आंसर इज बर्केल क्वेश्चन 8 केउठी जनसंख्यार अधिक घनत्व परिलक्षित होता है सहर समुदाय ग्राम समुदाय पहाड़ी अंचल समतल अंचल राइट आंसर इज सहर समुदाय क्वेश्चन 9 समुदाय भारतर जनसंख्यार केते भाग लोक ग्राम रे बास करती 90 60 70 30 राइट आंसर इज 70 क्वेश्चन 10 ग्राम्य समुदाय क्षुद्र आकार यार सदस्य मानक मध्य कौन सृष्टि करें आम भावना भेदभाव जाति भाव विवाद राइट आंसर इज क आम भाव नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण भाव में कहले यौथ परिवार क्यों परिवार विपरीत अटे क मातृस्थानिक परिवार एकक परिवार ग पितृवंशीय परिवार घ पितृस्थानिक परिवार तो राइट आंसर इज ख एकक परिवार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा मतरे गोटे निर्दिष्ट छात तले बास करुवा साधारण रोषणशाला प्रस्तुत खाद्य खाऊा साधारण पूजा व्यवहार करुवा एकत्र समस्ते संपत्ति सहभागी होता एवं सर्वोपरि केतक निर्दिष्ट प्रकार जानती हिसाब से परस्पर सहित संपृक्त होता गोष्ठी को यौथ परिवार कहुए एक किए कही पीएन एच प्रभु ख आईपी देसाई डॉक्टर इरावत कार्भे के एम कापड़िया द राइट आंसर इज डॉक्टर इरावत कार्भे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा मध्य यौथ परिवार 3 पुरुष रु 4 पुरुष जाए लोक एकाठी बास करती जहाँकि एक परिवार संभव नुहे पुणी यही लोक मैंने परस्पर संपत्ति आय और पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य आदि दृष्टि संपर्कित होता किए कही ये मतामत किए देथिले डॉक्टर इरावत कार्भे ख आईपी देसाई ग सार हेनरमैन घ पीएन एच प्रभु द राइट आंसर इज ख आईपी देसाई क्वेश्चन 14 यौथ परिवार एक विशिष्ट गुण बा लक्षण कौन यौथ परिवार एक विशिष्ट गुण बा लक्षण कौन क एकत्र ईंधन रंधन भोजन ख एकत्र
ଆଳାପ ଓ ଆଲୋଚନା, ଏକତ୍ର ଭ୍ରମଣ, ଏକତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଏକତ୍ର ରନ୍ଧନ ଓ ଭୋଜନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 15 କାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ବସବାସ ଯୌଥ ପରିବାର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ସାର୍ ହେନରୀ ମ୍ୟାନ୍, ବିସି ମେମୋରିଆ, ପିଏନ୍ ପ୍ରଭୁ, ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର। ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ କ ସାର୍ ହେନରୀ ମ୍ୟାନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ ଯୌଥ ପରିବାର କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦେଖାଯାଏ? ହିନ୍ଦୁ, ଇସଲାମ, ତରୱାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ। ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ କ ହିନ୍ଦୁ। ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଯୌଥ ପରିବାର କେରଳର କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦେଖାଯାଏ? ଇଲାମ, ତରୱାର, ନାୟାର, ଇଜାଭାନ। ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ନାୟାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 18 ନମ୍ବୁଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ପୈତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାଭାଜି, ତାୱାର, କନ୍ନମାନ, ଇଲମ। ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଇଲମ। ତରୱାର ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣଶୀଳ ମୁଖ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାଭାଜି, କର୍ଣ୍ଣମାନ, ଇଲାମ, ତରୱାର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କର୍ଣ୍ଣମାନ ବା କଣ୍ଟିମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତରୱାର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ଏହାକୁ ସମାନୁପାତିକ ରୀତିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତରୱାର, ତାଭାଜି, ଇଲାମ ଉପରୋକ୍ତ କେହି ନୁହନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ତାଭାଜି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 21 ଯୌଥ ପରିବାର ଏକ ସଞ୍ଚାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲେଖ। କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ, ମନୋରଞ୍ଜନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରମ ବିଭାଜନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାମାଜିକ ବିକାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 22 ଯୌଥ ପରିବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲେଖ। ସମାନ ବାସଗୃହ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାଧାରଣ ଇନ୍ଧନଶାଳା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମ୍ପତ୍ତିର ସହଭାଗିତା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 23 ଯୌଥ ପରିବାର ବିଘଟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନକାରକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦାୟୀ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସହରୀକରଣ, ନିରକ୍ଷରତା, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସହରୀକରଣ। 24 ଜାତିର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟ କେଉଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ? ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟ, ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟ, ଜର୍ମାନ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟ। 25 ଭାରତୀୟ ଶବ୍ଦ ଜାତି ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଜନ୍ରୁ ଆନିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା, ଖ ବୃତ୍ତି ଲାଭ କରିବା, ଗ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ଘ ସଂସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା। 26 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସ, ରାମ ଆହୁଜା, ଯୋଗେଶ ଅଟଲ, କେମ୍ କାପାଡ଼ିଆ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ରାମ ଆହୁଜା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 27 କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଜି.ଏସ୍. ଘୁରେ, ଏ.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ. ଗ୍ରୀନ୍, ଏଫ୍.ଜି. ବେଲିର, ଘ ୱାଇ.ଏନ୍. ସିଂ। ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଜି.ଏସ୍. ଘୁରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 28 କାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ରଜନୀ କାଠୋରୀ, ଆନ୍ଦ୍ରେ ବେଦ, ଟି.ବି. ବଙ୍ଗମୋର, ଜେ.ଏଚ୍. ହଟନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଜେ.ଏଚ୍. ହଟନ। स्टूडेंट्स आम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करना बर्तमान किसी शून्यस्थान वाला क्वेश्चन डिस्कसन करना डैश मतरे केउठारु सहर शेष ग्रामर आरंभ यह कहवा कष्टकर उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସୁପୃଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ମାକାଇଭର। ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟର ଆକାର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ତାର ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। क्वेश्चन 4 डैश मତରେ भारत सर्वदा ग्रामମାନଙ୍କର ଏକ ଦେଶ। ଉତ୍ତର ୱେବର। ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟର କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଦୃଢ଼ ଆମେଦ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଠି
ଏକାଠି ଅଭାବଟା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟର କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦୃଢ଼ ମେଳକ ଭାବ ଏକାଠି ରହିବା। 61 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1991 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟାସ୍% ଗ୍ରାମର ବସବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଉତ୍ତର 80%। 7 ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମୂହ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର କୋପ୍ରକିନ୍ ବା କୋପ୍ରଜିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8 ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ 5000ରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 80% ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଜନସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍ରୁ କମ୍ ଅଟେ। 1000 ଯୌଥ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ସମାଜର ପ୍ରାଥମିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଉତ୍ତର ଗ୍ରାମ୍ୟ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ରାମ କହିଲେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ଉତ୍ତର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 12 ଭାରତ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ଗ୍ରାମବହୁଳ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗ ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର 80%। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍ 6,78,325। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର 51,357। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏସିଆର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରାମ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ଭୁବନ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 3/4 ଲୋକ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର କୃଷି। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପର୍କ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରାଥମିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 19 ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟର ଏକ ଗୁଣ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପର୍କ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିରକ୍ଷର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 21 ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଧର୍ମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 22 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ସମୂହ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକକ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର। 23 ପରିବାର ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଉତ୍ତର ସାମାଜିକ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାଧାରଣତଃ ପିତା ମାତା ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସାମାଜିକ ସମୂହକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ପରିବାର। ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିବାର ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ସମୂହ ପରିବାର ସମୂହ। ଯୌଥ ପରିବାର ବିଶେଷତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ସମୁଦାୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ପ୍ରାଚୀନତମ। 27 ଯୌଥ ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କର୍ତ୍ତା। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେରଳର ଡ୍ୟାସ୍ ଯୌଥ ପରିବାର ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ ପିତୃସ୍ଥାନିକ ନମୁନ୍ଦ୍ର। 29 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେରଳର ନମୁନ୍ଦ୍ରୀ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଇଲମ୍। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାୟର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ମାତୃସ୍ଥାନିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 31 ତରୱାଡ଼ ଡ୍ୟାସ୍ ସମୁଦାୟର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ନାୟର। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତରୱାଡ଼ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ଯୌଥ ପରିବାର। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତରୱାଡ଼ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର କଣ୍ଠବାନ ବା କର୍ଣ୍ଣବାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧିକ ଘନତ୍ୱ ଏବଂ 75% ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଅଂଶ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ସହର ସମୁଦାୟ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜନବସତି କେଉଁଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଅର୍ଦ୍ଧବସତି ବା ଅନ୍ୟବସତି। 13 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମ ସହର ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଭାରତର ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। 5 ନମ୍ବର
ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଲେଖ। କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଭାଗ ଲୋକ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର 70 ଭାଗ। କେଉଁଠାରୁ ସହରର ଶେଷ ଓ ଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ଏହା କହିବା କଟକର ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ନାହିଁ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମାକାଇଭର। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରେ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 8 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରହିଛି ଓ ଯାହାକି ପ୍ରକାର କୌଣସି ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟେ। ଏହା ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଚାର୍ଲସ ମେଟାକାଫ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ପରିବାରର 3 ବା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୀତିର ସଦସ୍ୟ ବସବାସ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିତାମାତା ଅବିବାହିତ ସନ୍ତାନ ସହିତ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ପିତାଙ୍କ ଭାତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ରହନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଯୌଥ ପରିବାର। 11, କେରଳର ନାୟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାତୃଭୂମିକ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତୱାଡ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୌଥ ପରିବାରର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲେଖ। ରୋଗୀ ଓ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା ସଦୃଶ ଯୌଥ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ରୋଗୀ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ। ଯୌଥ ପରିବାର ବିଘଟନର ଏକ କାରକ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2ର ସବୁ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। କିଛି ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ନିହାତି କାମରେ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ପଡ଼ୁଥିବା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।